मतदान प्रक्रिया शुरू थई। मतदान शुरू थयाना 9.5 कलाक सुधीमां 10.28% मतदान थयुं छे। सौथी वधु 15.35% मतदान पश्चिम बंगाळमां नोंधायुं छे। सौथी ओछुं जम्मू काश्मीरमां 7.63% मतदान थयुं छे। प्रारंभिक समयमां आ मतदानना आंकड़ा नोंधाया। आ तबक्कामां सौथी वधु उत्तर प्रदेशनी 14 सीटों पर अने महाराष्ट्रनी 13 सीटों पर मतदान शरू छे। आ तबक्कामां राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सहित 4 केन्द्रीय मंत्रीओना भाग्यनो निर्णय थवानो छे। आजे बिहार, ओडिशानी 5-5 बेठको पर मतदान थई रह्युं छे। जम्मू काश्मीरनी 2 सीट, पश्चिम बंगाळनी 7 सीटों पर मतदान थशे। वहेली सवारथी ज दिग्गजो मतदान करवा पहोंची गया हता। કેટલાય फिल्म स्टार्स અને રાજનેતાઓ પણ આજે ઈવીએમનું બટન દબાવવાના છે। તો 6 રાજ્ય અને 2 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જેની 49 બેઠકો પર 5મા તબક્કાનું मतदान ચાલી રહ્યું છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધારે मतदान નોંધાયું છે, જો કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં સૌથી ઓછું मतदान નોંધાયું છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં 15.35% અને झारखंड में 11.68%, लद्दाख में 10.51%, ओडिशा में 6.87% आसपास मतदान, जम्मू काश्मीर में 7% आसपास मतदान थयुं छे। अने महाराष्ट्र की बात करिए तो महाराष्ट्र में पण आ ज प्रकारना आंकड़ा सामे आवी रह्या छे। 14 सीटों छे अने महाराष्ट्रनी 13 सीटों पर मतदान चाली रह्युं छे। आ तबक्कामां राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सहित 4 केन्द्रीय मंत्रीओना भाग्यनो पण फैसलो थशे। आज बिहार, ओडिशानी 5-5 बेठको पर मतदान छे तो जम्मू काश्मीरनी 2 सीट, पश्चिम बंगाळनी 7 सीटों पर मतदान थशे। वहेली सवारथी ज दिग्गजो मतदान करवा पहोंची गया हता तो કેટલાય फिल्म स्टार्स अने राजनेताओ पण ईवीएमनुं बटन दबावशे। तो महाराष्ट्रनी कुल 13 सीटों छे जेना पर आज मतदान चाली रह्युं छे तो 4 केन्द्रीय मंत्रीओना भाग्यनो पण आज फैसलो थवानो छे। 49 जेटली लोकसभानी जे सीटों छे तेना उपर आज 5मा तबक्कामां मतदान थई रह्युं छे। अलग अलग राज्योनी आ सीटों छे जेमां महाराष्ट्रनी 13 छे। कुल 8 राज्य छे जेनी 49 बेठको पर हाल मतदान थई रह्युं छे। अनेक दिग्गजो आज पोताना मताधिकारनो उपयोग पण करशे। तो बीजी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए पण आज सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी आपता अने सौने वधुने वधु मतदान करवा माटे अपील करी छे। आजनो जे लोकशाहीनो पर्व छे तेने लईने पीएम मोदीए कह्युं छे कि सौथी वधारे रेकॉर्ड ब्रेक मतदान थाय। पीएम मोदीए ट्वीट करीने अचूक मतदाननी अपील करी छे। पीएमए टांक्युं छे कि 8 राज्य अने केन्द्र शासित प्रदेशोनी 49 बेठको पर मतदान चाली रह्युं छे त्यारे आ तबक्काना तमाम मतदारोने मारी अपील छे कि तेओ अचूक मतदान करे अने मतदाननो नवो रेकॉर्ड बनावे। महिला अने युवा मतदारोने पण अपील छे कि लोकतंत्रना महोत्सवमां उत्साहथी भाग ले। तो देश में 8 राज्यों में 5मा तबक्कानुं मतदान थई रह्युं छे त्यारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे ट्वीट करीने अचूक मतदान करवा अपील करी। अमित शाहे लद्दाख, जम्मू काश्मीरना बारामुलाना मतदारोने अचूक मतदान करवा अपील करी छे। साथे टांक्युं छे कि विकसित भारतना संकल्पने सिद्ध करवा माटे मतदान अवश्य करो। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे पण વધુમાં વધુ मतदान थाय ते माटे अपील करी छे अने लोकशाहीना पर्वमां सौ भाई बहनों उत्साहथी भाग ले अने વધુમાં વધુ मतदान करे, ऐतिहासिक मतदाननो रेकॉर्ड बनावे ते माटे તેમણે अपील करी छे। सोशल मीडिया एक्स पर તેમણે आ ट्वीट कर्युं छे। અને ચોમાસાને લઈ ખેડૂતો માટે ખુશ ખબર। આંદામાન નિકોબાર ટાપુ પર ચોમાસુ બેઠાની સત્તાવાર જાહેરાત કરાઈ। કેરાડુની નજીક ચોમાસુ પહોંચ્યું, હવામાન વિભાગનું અનુમાન સચોટ સાબિત થયું। આંદામાન નિકોબારમાં ચોમાસાનું 3 દિવસ વહેલું આગમન। 22 મેના રોજ બંગાળની ખાડીમાં સર્જાઈ શકે લો પ્રેશર। 24 મેના રોજ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે લો પ્રેશર। વાવાઝોડાને લઈ હવામાન વિભાગે કરી આગાહી। 7 થી 14 जून સુધીમાં ચોમાસાની શરૂઆત થઈ શકે। અંબાલાલ પટેલની ચોમાસાને લઈને મોટી આગાહી। આ વર્ષે ચોમાસું સારું અને વહેલું આવી શકે। આંધી વંટોળ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની વકી। 24 થી 26 મે સુધીમાં ભયંકર વાવાઝોડાની આગાહી। 120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે। ઉત્તર મધ્ય ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની વકી। ભયંકર પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે। કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર સહિતના વિસ્તારોમાં પડી શકે ભારે વરસાદ। गर्मी लई अंबालाल पटेलनी मोटी आगाही। राज्यना अनेक भागों में काळझाळ गर्मी पड़शे। मध्य गुजरात में 45 डिग्री सुधी तापमान जई शके। उत्तर गुजरात में 43 થી 44 डिग्रीनो पारो जई शके। सौराष्ट्र विस्तार में 41 डिग्री जई शके तापमान। तमिलनाडुना उड्डमलाई नजीक तिरुमूर्तिना पहाड़ों पर धोधमार वरसादथी पंचलिंग झरणुं वहेवा लाग्युं।
અમાલિંગેશ્વર મંદિર નજીક પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ। સુરક્ષાના કારણોસર પ્રવાસીઓ તેમજ શ્રદ્ધાળુઓને ઝરણાની આસપાસ કે મંદિરે જવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવી દેવાયો। છેલ્લા 3 દિવસથી ઉડુમલાઈ તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસી રહ્યો છે વરસાદ। ભારે વરસાદને પગલે ભર ઉનાળે જ નદીઓ ગાંડીતુર બની। તિરુમૂર્તિ મંદિર પરિસરમાં પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી। તમિલનાડુના વેલ્લોરમાં ધોધમાર વરસાદ। ભારે વરસાદથી કાવેરી નદીમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ। કાવેરી નદીમાં પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ વહેતો થયો। કોયમ્બતુરમાં ભારે વરસાદના કારણે શહેરમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ। ચોમાસું બેસે એ પહેલા જ ભયંકર પૂરના મંડાણ થઈ ગયા। અનરાધાર વરસેલા વરસાદના કારણે મુખ્ય માર્ગો જળમગ્ન બન્યા। રામનાથપુરમ વિસ્તારમાં રસ્તા પર નદીની જેમ પાણી વહેતું થયું। મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાવાના કારણે વાહન ચાલકોએ મોટી હાલાકી વેઠવી પડી। અડધા કલાકમાં જ ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાનું શરૂ થઈ ગયું। સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા મોટર મૂકીને પાણીનો નિકાલ કરાયો। તિરુપુર શહેરના રસ્તા પર નદી વહેતી હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ। કાળા ડિબાંગ વાદળો અને ગાજવીજ સાથે મેઘરાજાએ બગડાટી બોલાવી। થોડી જ વારમાં ભારે વરસાદથી રસ્તા પર પાણી વહેતા થયા। રોડ પર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોએ મુશ્કેલી વેઠવી પડી। તમિલનાડુના કરાઈકુડીમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોએ હાલાકી વેઠવી પડી। પૂરના પાણી સોસાયટી અને ઘરમાં ઘૂસી ગયા। લોકોના ઘરમાં પડેલી ઘરવખરી પલળી ગઈ। સ્થાનિકોએ ઘરમાં ઘૂસી ગયેલું પાણી ઉલેચીને બહાર કાઢ્યું। કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં ધોધમાર વરસાદ। ભારે વરસાદને પગલે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ। અનેક વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમાં પાણી થતા સ્થાનિકો અને વાહન ચાલકોને હાલાકી। તમિલનાડુના થુથુકુડીના વાતાવરણમાં પલટો। એકાએક વરસાદ થતા રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા થયા। વરસાદના કારણે લોકોને ગરમીથી મળી રાહત। ઊંચા તાપમાનથી હિમાલયના ગ્લેશિયર્સ ઝડપથી પીગળ્યા, જેના કારણે બદ્રીનાથ ધામમાં અલકનંદા નદીનું જળસ્તર વધ્યું। નદીમાં જળસ્તર વધવાથી નદીના કિનારે બનાવાઈ રહેલી સુરક્ષા દિવાલનું કામ પ્રભાવિત થયું। રાજ્યમાં ગરમીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું। મોટાભાગના શહેરોમાં 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યો પારો। રાજ્યના 6 શહેરમાં 44 ડિગ્રીને પાર તાપમાન। 3 વર્ષમાં પહેલીવાર ગરમીનો પારો 45 ડિગ્રી પર પહોંચ્યો। રાજસ્થાન તરફથી સતત ફૂંકાતા પવનથી ગરમીમાં વધારો નોંધાયો। અમદાવાદમાં હજુ 4 દિવસ ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું। 22 મે સુધી રાજ્યમાં હીટવેવ રહેશે યથાવત। તાપમાનમાં હજુ 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે। વડોદરામાં હીટવેવની ગંભીર અસર। ગરમીનો પારો 43 પાર થતા હાર્ટ એટેકનું પ્રમાણ વધ્યું। એક જ દિવસમાં 7 લોકોના હાર્ટ એટેકથી મોત નીપજ્યા। શહેરમાં 500થી વધુ લોકોને હીટવેવની અસર નોંધાઈ। હીટવેવથી ગભરામણ, બીપી, ચક્કર, ઉલટી, ડિહાઇડ્રેશનના દર્દીઓમાં સતત વધારો। 108 એમ્બ્યુલન્સને એક જ દિવસમાં 12 કોલ મળ્યા। અમરેલીમાં ગરમીનો પારો 44.6 ડિગ્રીને પાર। ગરમીના કારણે શહેરના રસ્તા સુમસામ બન્યા। અસહ્ય ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા। જૂનાગઢમાં ગરમીનો પારો 44.1 ડિગ્રી પાર પહોંચ્યો। શહેરમાં ડામરના રોડ પીગળ્યા। ઝાંઝરડા ગામ તરફ જતો રસ્તો પીગળતા વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી પડી। થોડા સમય પહેલા જ ભરાયો હતો રોડ। સાબરકાંઠામાં 45 ડિગ્રી આસપાસ ગરમીનો પારો રહેતા લોકો ત્રાહિમામ। કામ વગર બહાર ન નીકળવા આરોગ્ય વિભાગે પણ ચેતવણી આપી। સુતરાઉ કાપડ, ટોપી, સ્કાર્ફ પહેરવા વૃદ્ધ, સગર્ભા, નાના બાળકોએ સાવચેતી રાખવાની ટકોર। હાલમાં ગરમીનો પારો 46 ડિગ્રીને પાર। ગરમીને કારણે ગોધરામાં કરફ્યુ જેવો માહોલ। જિલ્લામાં 43 થી 46 ડિગ્રી સુધીનું તાપમાન નોંધાયું। ભર બપોરે સુરતના માંડવીમાં આમલી ડેમમાં દેખાયું। 20 થી વધુ ગામોમાં સર્જાઈ શકે છે પાણીની સમસ્યા। આમલી ડેમમાં 10% પાણીનો જથ્થો બચ્યો, ત્યારે ગોળધા અને લાખી ડેમનું પાણી સિંચાઈ માટે ઉપયોગમાં કરાતો હોવાનો તંત્રનો દાવો। વલસાડ જિલ્લામાં ખેડૂતો ડિઝાઇનર મેંગો તરફ આગળ વધ્યા। ઉમરગામના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે સામાન્ય આકાર નહીં પરંતુ દિલ સહિતના વિવિધ આકારના કેરીઓ પકાવવાનો નવતર પ્રયોગ કર્યો। ખેડૂતે વિદેશમાંથી સ્પેશિયલ મોલ્ડ મંગાવી દિલના આકારની પકવી કેરી। પાણીને લઈને ધોરાજીની જનતામાં રોજ 7 દિવસે પાણી આવતું હોવાથી લોકોને હાલાકી। દર 2 દિવસે પાણી વિતરણની સ્થાનિકોએ કરી માંગ। ફોફળ અને ભાદર 2 ડેમમાં પૂરતું પાણી હોવા છતાં પાણી ન અપાતું હોવાનો દાવો કરાયો। પાણીની સમસ્યાને લઈ ભાજપ પ્રમુખે ચીફ ઓફિસરને લખ્યો પત્ર। ફિલ્ટર પ્લાન્ટ સાફ કરી દર 2 દિવસે પાણી વિતરણ કરવાની માંગ કરાઈ। સ્થાનિકોએ પાણી મુદ્દે આંદોલનની ચીમકી આપી અને અધિકારીઓને જવાબદાર ઠેરવ્યા। ધૂમધકતા તાપમાં પંચમહાલના ઘોગંબા વન વિસ્તારમાં પ્રાણીઓ માટે અલગ વ્યવસ્થા કરાઈ। પાણીની કુંડીઓ બનાવી કૃત્રિમ જળસ્રોત ઉભા કરાયા। બોરવેલ કરી પવનચક્કી કે ટેન્કર વડે કુંડીઓમાં ભરવામાં આવે છે પાણી। રીછવાડી વન વિસ્તારમાં પાણીની વ્યવસ્થા થતા વન્ય પ્રાણીઓ
રહેણાંક વિસ્તારમાં નથી આવતા, જેથી વન્યપ્રાણીઓના હુમલાની ઘટના પણ નથી બનતી. ત્યારે આ કામગીરીની લોકો કરી રહ્યા છે રાહત. દમણના દરિયા કિનારે નહાતી યુવતીઓ સાથે છેડતી કરતા મારામારી. નશામાં ધૂત એક પર્યટકે નહાતી યુવતીઓ અને બાળકીઓની છેડતી કરી. યુવતીના પરિવારજનોએ યુવકને દોડાવીને મેથી પાક ચખાડ્યો. છેડતી કરનાર યુવકે યુવતીના પરિવાર પર હુમલો કરતા બીચક્યો હતો મામલો. અમરેલીમાં મહિલા પોલીસ કર્મીએ વર્દી પહેરી રીલ્સ બનાવી. સૂર્યવંશી સોંગ સાથે ચાલુ ફરજ દરમિયાન રીલ્સ બનાવી અને વિડીયો બનાવ્યો. ચાલુ ફરજ અને યુનિફોર્મમાં રીલ્સ વિડીયો નહીં બનાવવાની સૂચના છતાં ફરી વિડીયો સામે આવતા અનેક સવાલ.